السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. محترم سامعین کرام، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس رب نے اپنے فضل، اپنے احسان اور اپنے کرم و عنایت کی وجہ سے پھر ایک بار اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید قربان منانے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عنایت فرمایا. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے کہ ایک لمبی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں میں ہمیں جمع ہونے کا اللہ نے موقع عنایت کیا. یقیناً ایک مومن کے لیے یہ خوشی کا وقت ہے اور خوشی کا موقع ہے. میں ایسے موقع پر حمد و ثنا کے بعد اپنی جانب سے دل کی گہرائی سے آپ تمام کی خدمت میں اور عالم اسلام کی خدمت میں عید کی سعادتیں، عید کی مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو، ہم تمام کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین. محترم حضرات، آج کا دن عید کا دن ہے. عید کا دن یہ شرعی عید ہے ہماری، جو سال میں 2 مرتبہ ہمارے درمیان یہ عید آتی ہے. اور عید کے معنی ہوتے ہیں لوٹ کر بار بار آنا، چونکہ سال میں یہ 2 بار ہمارے درمیان لوٹ کر واپس آتی ہیں، اس مناسبت سے اس کو عید کہا جاتا ہے. اور دونوں عید اپنے اندر ایک عظیم عبادت کا درس رکھتا ہے، اپنے اندر ایک شرعی مناسبت رکھتا ہے. آپ رمضان کے مہینے یعنی رمضان کا روزہ مکمل ہونے کے بعد آپ دیکھیے کہ ہم عید الفطر کی شکل میں مناتے ہیں. اور دوسری عید جس کے اندر یوں کہیں کہ حج ہے، اور حج کے بعد سمجھیے یہ تقریباً ان عبادتوں کو انجام دیا جاتا ہے. حج اور یہ ساری عبادتیں ایک ساتھ اللہ نے جمع کر دیا ہے. میں آج آپ حضرات کے سامنے اس مختصر سے وقت میں جو بہت سارے پیغام اور بہت سارے میسیج ہیں جس کو دینے کے لیے میں نے سورۃ النحل جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان آیتوں کے ذریعے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، ان دونوں کی زندگیوں سے ملنے والے درس، پیغام، میسیج ان آیتوں کے ذریعے سے ہمیں کیا کچھ دیا جا رہا ہے، مختصر کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا. میرے بھائیوں، یہ عید قربان یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، ایک عظیم ہستی تھے، ایک عظیم انسان تھے. اللہ اکبر، توحیدوں کے امام تھے، موحدوں کے امام تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ پر ایک انجمن تھے، ایک کمیونٹی کی حیثیت رکھتے تھے، ایک جماعت کی حیثیت رکھتے تھے
तज़किरा करते हुए कहा, इन्ना इब्राहीम कान उम्मह, अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक उम्मत, अकेला इंसान को एक उम्मत अल्लाह ताला ने कहा लिल्लाहि हनीफा, अल्लाह तबारक व तआला के लिए वो तमाम चीज़ों से कट करके, अपना घर, अपना वतन, अपने रिश्तेदार, तमाम लोगों से कट करके यकसू हो गए, एक अल्लाह की तरफ उन्होंने अपने आप को यकसू कर लिया। तौहीद खालिस के लिए, अल्लाह की रिज़ा के लिए उन्होंने दुनिया की तमाम चीज़ों को छोड़ दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रिज़ा के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है वलम यकु मिनल मुशरिकीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे, शिर्क करने वालों में से नहीं थे। ये बात क्यों कही जा रही है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात एक ऐसी ज़ात है जिनकी तरफ यहूदी भी अपने आप को मंसूब करते हैं, क्रिश्चियन भी अपने आप को मंसूब करते हैं, मुशरिकीन भी अपने आप को मंसूब करते हैं, कहते हैं इब्राहीम हमारे हैं, इब्राहीम हमारे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अगर इब्राहीम की तरफ तुम्हारा सही मानों में रिश्ता और रिलेशन अगर जोड़ना है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे। पहले शिर्क से तौबा कर लो, शिर्क से बरात का इजहार कर लो, तब जा करके तुम अपने आप को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ रिश्ता जोड़ना और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ अपने आप को मंसूब करना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी पूरी की पूरी जिंदगी आजमाइशों से भरी पड़ी है, आजमाइशों से भरी पड़ी है, और जितने भी मुश्किलात और कठिन हालात इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आए, हर हालात का मुकाबला इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से करीब होकर के किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन से नजदीक होकर के किया। लिहाजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी एक मिसाली बाप की जिंदगी है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फैमिली की जिंदगी एक मिसाली जिंदगी है, एक बाप की जिंदगी मिसाली जिंदगी है, और इसी तरह से बेटा एक मिसाली बेटे की हैसियत रखते हैं, और बीवी हजरत हाजरा जो एक मिसाली बीवी की हैसियत से रखती है। मेरे भाइयों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर गौर कीजिए, कोई भी खानदान, कोई भी कबीला, कोई भी मुआशरा, बाप, बेटा, बीवी और औलाद, इन्हीं चीजों के ऊपर क्या होता है? मुश्तमिल होता है। अगर इनमें से कोई भी एक बिगड़ जाए, इनमें से कोई भी राह से हट जाए, पूरा निजाम बदल जाता है, पूरा सिस्टम बदल जाता है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का घराना, चाहे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पर्सनल जिंदगी हो, उनके औलाद की जिंदगी हो, उनकी बीवी की जिंदगी हो, तमाम की जिंदगी हम तमाम के लिए उसवा है, एक नमूना है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बहुत सारे नमूने हैं, तुम्हारे लिए बहुत सारे उसवे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में जब कभी मुश्किलात और परेशानी के आलम आए, हालात आए, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू किया, अल्लाह की तरफ रुजू किया। तौहीद के परस्तार थे, तौहीद के मानने वाले थे, हर हाल में उन्होंने तौहीद की पैरवी की, हर हाल में अल्लाह से उन्होंने मोहब्बत किया, चाहे जिंदगी के अंदर हालात कैसे भी हो। अल्लाह तबारक व तआला से डर ऐसी कि दुनिया से निडर थे, दुनिया का कोई खौफ नहीं था, सिर्फ अल्लाह का डर दिलों के अंदर था, और तवक्कुल ऐसी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ऐसी तवक्कुल कि ऐसी अटूट भरोसा, ऐसी अटूट उम्मीदें जहाँ पे इंसान मायूस हो जाता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से ऐसी उम्मीदें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी ज़िंदगी की हर इम्तिहान में उन्हें कामयाब किया, हर इम्तिहान में उन्हें पास किया। लिहाजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से जो सबक और जो मैसेज हमको मिल रहा है, मेरे भाइयों, हालात के हिसाब से, चाहे इनफिरादी ज़िंदगी हो, इज्तिमाई ज़िंदगी हो, और चाहे मुश्किलात कितनी बड़ी से बड़ी मुश्किलात क्यों ना हो, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ अगर हम रुजू करते हैं और हकीकत में अल्लाह की रिज़ा के लिए हम अल्लाह की इबादत करते हैं, और मोमिन बन करके, मुवहिद बन करके, तौहीद परस्त बन करके अगर हम ज़िंदगी गुजारते हैं, शिर्क व बिदअत से अगर हम ज़िंदगी में तौबा करके ज़िंदगी गुजारते हैं, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की मदद आती है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद आ करके रहती है। आप देखिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ पूरे कौम के लोग एक तरफ हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिटाने के लिए तारीख में सबसे बड़ी आग लगाई गई। अल्लाहु अकबर। ऐसे वक्त में भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम न डरे, न खौफज़दा हुए, तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के ऊपर उनका तवक्कुल था, अल्लाह से उनकी उम्मीदें थी, अल्लाह पर उनका भरोसा था, अल्लाह से वो मोहब्बत करने वाले थे, और उन्हें यकीन था कि जो बंदा अल्लाह के हवाले अपने आप को कर देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़ाया
نہیں کرتا، اللہ ان کو برباد نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، آج ہماری اور آپ کی حالات کیا ہے؟ آج ملک کے حالات کیا ہے؟ ہماری زندگی میں کیا پریشانی آئی؟ ملک کے حالات کیا بدلے؟ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے ڈرنا چھوڑ دیا، اللہ سے اللہ کی اطاعت کرنا ہم نے چھوڑ دیا، دین سے ہمارے تعلقات ختم ہو گئے۔ آج دنیا کی کیا حالت ہے؟ آج دنیا کس قدر آزمائش اور امتحان کے مرحلے سے گزر رہی ہے۔ یہ بیماری، یہ وائرس، یہ کووڈ-19 جس نے آ کر کے اللہ اکبر پوری دنیا کو اوپر نیچے کر دیا، پوری دنیا کے سسٹم کو روک دیا، پوری دنیا کے سسٹم کو بدل دیا۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیے اللہ کی طرف سے ایک عذاب کہیں، ایک آزمائش کہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھیجا گیا یہ وائرس، جس کو نہ انسان دیکھ سکتا ہے، جس کو نہ انسان چھو سکتا ہے، جس کو نہ انسان پکڑ سکتا ہے، آج دنیا اتنی ترقی کرنے کے باوجود پوری طرح سے عاجز ہے، بے بس ہے، بے کس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو اس کائنات کے اندر سارے نظام کو کس طرح سے روک رکھا ہے۔ اس کے اندر یقیناً ہمارے لیے، آپ کے لیے، دنیا والوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، نشانی عبرت ہے اس کے اندر۔ اگر ایسے وقت میں بھی اگر دل نہیں جاگا، دل اگر زندہ نہیں ہوا، ضمیر اگر زندہ نہیں ہوا، اللہ کی طرف اگر ہم رجوع نہیں کیے، غیر اللہ کو ہم نے اگر نہیں چھوڑا، اولیاء کو اگر ہم نے نہیں چھوڑا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف اگر ہم نہیں لوٹے، تو ہم سے بڑا بدنصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان حالات نے بہت سارے میسیج ہم کو دیا، زندگی جینے کا طریقہ ہم کو سکھلا دیا، اسلام کی طرف لوٹا دیا، اور بہت ساری بیہودہ اور فضولیاتی زندگی سے ہم کو پوری طرح سے روک دیا۔ آج دیکھیے اس بیماری نے آج ہمیں گھروں کے اندر رہنا سکھا دیا، اس بیماری نے بیکار وقت اور ضائع جو راستوں اور چوراہوں میں کرتے تھے، ان تمام چیزوں سے ہمیں پوری طرح سے سبق ہم کو سکھلا دیا۔ میرے بھائیوں، دنیا کی حالت اور دنیا کا نقشہ کیا ہے آپ بہتر طریقے سے ان حالات کو ہم جان رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے موقع پر ہم آپ کے سامنے کچھ بنیادی بات یہ بھی بیان کریں گے کہ عید قرباں ہے، قربانی کے متعلق یہ بات کہ ہمیں قربانی کرتے ہوئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایک جانور کے ذبح کرتے ہوئے ہم یہ تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم عہد کر رہے ہیں، پیمان کر رہے ہیں کہ تیرے حکم سے آج اگر ہم ایک جانور کو اگر ذبح کر رہے ہیں، تیرے حکم پر ہم اپنی زندگی کی تمام تر خواہشات کو پروردگار ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، زندگی کی ہر چیز تیرے رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اور آنے پر اپنے اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اے اللہ، ہم تمام تر تیری رضا کے لیے تمام قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جذبہ، یہ احساس ایک جانور کو قربان کرتے ہوئے ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے، اخلاص کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ جانور کتنا قیمتی ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ جانور کتنا لوگ انسان دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، تمہارے دل کے اندر کتنا اخلاص ہے، کتنا للہیت ہے، کتنا خوف ہے اللہ رب العالمین کا، کتنا ڈر ہے اللہ رب العالمین کے، اللہ رب العالمین کے سامنے ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم اپنی قربانی کو کرتے ہوئے اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، تقویٰ پیدا کریں، اور ہر قسم کی ریاکاری، دکھاوا، شہرت، ان تمام چیزوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، قربانی کرتے وقت ہم جو قربانی کرنے کا طریقہ ہے وہ انسان جو جانور ذبح کر رہا ہے، دل کا جو ارادہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہم راہ میں دے رہے ہیں، یہی نیت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، قربانی کرتے ہوئے جانور کو جب ہم ذبح کرنے کے لیے لٹاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے چاقو کو اچھی طرح سے ہم تیز کر لیں، کیونکہ اسلام نے کہا کہ جانور کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، لہذا چاقو کو اچھی طرح سے تیز کر لو بہتر طریقے سے، اور جانور کو لٹا دیا جائے، اور جانور کو لٹانے کے بعد جانور کے گردن پر آپ اپنا ایک پیر رکھیں، اپنا ایک قدم رکھیں، اور یہ دعا پڑھتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل من، جس کی طرف سے اگر دے رہے ہیں، جیسے ایک بکرا دے رہے ہیں پوری فیملی کی طرف سے، جو فیملی کا بڑا ہے اگر اس کا نام لے لیا جائے تو بھی کافی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل من عبداللہ یا عبد الرحمن یا فلاں جو بھی ہو سکتا ہے اس کا نام لیا جا سکتا ہے، ومن اہلہ کہیں گے، ومن اہلہ، یا بڑا جانور اگر آپ دے رہے ہیں جس میں بہت سارے لوگ مشترک ہیں تو وہاں پر بھی بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل من فلاں، یعنی جو لوگوں کے نام ہیں ان
लोगों का भी नाम लिया जाए और उसके बाद कह करके जानवर को ज़ब्ह कर दिया जाएगा, तो ये कुर्बानी करने का आसान तरीका है। ऐसे ही मेरे भाइयों ये भी बात याद रखी जाए कि कुर्बानी के मौके पर ना हर किस्म की गंदगी से अपने आप को हम बचाएं, बाकी सफाई का एहतमाम करें, जहाँ तहाँ कोई गंदगी ना डालें, और इसी तरह से वीडियो फोटो ये सब शूटिंग कर करके शेयर करने से तमाम चीज़ों से मेरे भाइयों एहतियात करें, अवॉइड करें। मुल्क के हालात को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं अच्छी तरह से इन हालात में किस तरह से हमें ज़िंदगी जीना है और किस तरह से हमें रहना है। अभी जो एहतियाती तदबीर है उसको अपनाते हुए हम ज़िंदगी को गुजारें। हमारी कुर्बानी के गोश्त को तकसीम करने के लिए हम जाते हैं, ऐसे हालात में अवॉइड करें, जहाँ तक हो सके करीब और नज़दीक में इन कामों को हम अंजाम देने की कोशिश करें। ज़्यादा दूर ज़्यादा यानी आउट एरिया में तमाम चीज़ों से हम इज्तनाब करने की कोशिश करें मेरे भाइयों। और एक ख़ास बात मुझे ये बताना है कि ऐसे मौके पर गरीब और मिस्किनों का ख्याल करें। ये कुर्बानी जो दी जाती है वो अल्लाह के रिज़ा के लिए दी जाती है, और अल्लाह ताला को गोश्त और पोश्त की ज़रूरत नहीं है। गोश्त हम खुद खाएँ, दोस्त अहबाब को खिलाएँ, गरीब और मिस्किन को खिलाएँ। अल्लाह ताला ने कहा लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को देखता है, गोश्त और पोश्त की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। मेरे भाइयों एहतियाती तौर पर इस बात का भी ख्याल किया जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिस्टेंस को मेंटेन किया है, दूरी हमने अपनाई है। उसका असल मकसद यही है कि हम इस बीमारी का जो एहतियाती तदबीर हम उसको अपनाने की कोशिश करें। लिहाजा अब खुतबे के ख़त्म होने के बाद आपस में हाथ ना मिलाएं, आपस में गले ना मिले। हम मजबूर हैं, हम हालात को देख रहे हैं, एहतियात करते हुए गले हाथ मिलने से एहतियात करें। दूर से ही अपने भाइयों को दुआ दे दें, अपने भाइयों को क्या है जो दुआ ईद की है वो दुआ तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम ये दे दें। मेरे भाइयों हम इन भी बातों पर अपनी बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम इस्लाम से इस बीमारी को, इस वायरस को अल्लाह जितना जल्द हो सके अल्लाह तो ख़त्म कर दे। परवरदिगार आलम इस्लाम को बहाल कर दे। ऐ अल्लाह तो अपने फजल से दुनिया से इस बीमारी को ख़त्म कर दे। अल्लाह इंसानियत की हिफाजत फरमा। अल्लाह आलम इस्लाम हमारे मुल्क को अल्लाह फिर से आबाद कर दे। परवरदिगार ऐ अल्लाह जो लोग इस बीमारी में वफ़ात पा गए हैं अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद कर दे। अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा दे। जो भी मरहूमीन हैं अल्लाह उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे। परवरदिगार जो लोग इस बीमारी में मुतासिर हैं अल्लाह उनको शिफ़ाए आजिला कामिला नसीब फरमा। अल्लाह हमें से जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह हमें से जो बेरोज़गार हैं अल्लाह उनके रोज़गारी के असबाब पैदा फरमा दे। परवरदिगार हमें से जो लोग यानी बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद बना दे। परवरदिगार हमें से जो वालिदैन के नाफरमान हैं अल्लाह उन्हें फरमाबरदार बना दे। अल्लाह आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। इस साल जो तेरे घर की ज़ियारत कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, अल्लाह उन तमाम की हिफाजत फरमा, उन तमाम को हज को कबूल फरमा और हर तरह के हादसात से अल्लाह हिफाजत फरमा उन तमाम की। अल्लाह हमें से जो जिस तरह की परेशानियों में अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह हमें से जो लोग भी तेरी राह में कुर्बानी दे रहे हैं अल्लाह उनकी कुर्बानियों को अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह आलम इस्लाम के अंदर जहाँ कहीं तेरे दीन के काम करने वाले, खिदमत करने वाले हैं अल्लाह उन तमाम की हिफाजत फरमा। अल्लाह जहाँ कहीं भी इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, मकर हो रही हैं, अल्लाह उन दुश्मनों की तरफ उस मकर को अल्लाह लौटा दे परवरदिगार, और उनकी साजिशों को अल्लाह नाकाम कर दे, उन्हें जलील कर दे, रुसवा कर दे। अल्लाह इस्लाम की सरबलंदी और इस्लाम को फैलाने का और दीन के काम को अल्लाह करने की अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मैं एक अहम ऐलान आप लोगों के सामने करते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा। वो अहम ऐलान ये है कि हमारी मस्जिद जो यानी आप लोगों के ताउन से ही चलता है, बहुत सारे अखराजात हैं आप जान रहे हैं, और तकरीबन 4 महीने से मुकम्मल तौर पर सब कुछ बंद है, और उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेदार जो ज़रूरियात हैं, जो तनख्वाहें अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पर दे करके पूरा काम अंजाम दे रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि जाते हुए जहाँ बहुत सारे कामों को आपने अंजाम दिया है अल्लाह के रिज़ा के लिए आप ताउन करते हुए जाएँ, अल्लाह की राह में आप देते हुए जाएँ। अल्लाह ताला आपकी दीन में माल को कबूल फरमाए और अल्लाह बक़िया माल के अंदर खैर बरकत अता फरमाए। अल्लाह आपकी जान और माल की हिफाजत फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।